गुर अर्जन विटो कुर्बानी। एक वक्त आउंदा है कि साहब सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज उस जगह के उपर मौजूद ने, क्योंकि हुण प्रीखियावां भी होणियां ने ते जिहड़ा प्रीखिया चों पास हुंदा है गुरता गद्दी दा वारस वो बनदा है। मात भानी ने ये दात ये चीज़ां मानो कि बच्चा गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां दे हिरदे रूपी घर दे अंदर पूरियां टकाइयां ने। भी वेखो जे गद्दी दी गल करिए ते भाई लहणे नूं दात तां मिली है जे उन्हां अनन सेवा कीती है, ते जे गद्दी दी गल करिए ताडे नाना गुरदेव नूं दात तां मिली है जे उन्हां ने अनन सेवा कीती है। इस घर दे अंदर जेड़ा सेवा ताडे पिता दी गल करिए ते उन्हां भी अनन सेवा करके इस गद्दी तक पहुंचे आ। इत्थे गल ये नहीं सी भी गुरु अर्जन देव महाराज नूं गद्दी दे लई प्रेरित कीता, गल ये सी भी जेड़ा सेवा करदा प्रवान हो हुंदा है, जेड़ा इस घर च सेवा करदा है सिमरन करदा है वो ही प्रवान हुंदा है। तुसी भी सेवा करोगे सिमरन करोगे ते करते दे घर दे अंदर प्रवान हो जाओगे। एक एक बचन गुरु अर्जन देव महाराज जी धन गुरु रामदास महाराज जी दा मनदे हन। हुण प्रीखिया होनी है ते प्रीखिया दे विचों जिहड़ा पास हुंदा है ओही फिर गद्दी दा हकदार बनदा है, मालक वो बनदा है। क्योंकि सब कुछ वेखिया कि बादशाह अकबर वर्गे जदों धन गुरु अमरदास महाराज जी दे दरबार अंदर आउंदे आ ते नेड़ियों तकिया उदों 10 कुछ साल दी उम्र सी धन गुरु अर्जन देव महाराज जी दी, 10 कुछ साल दी। ते वेखिया भी एडा वड्डा बादशाह लंगर दे विच बैठ के लंगर छकदा है, पंगत विच बैठ के ते कहंदे संगत विच बैठ के आम इंसानां नाल बैठ के गुरु अमरदास महाराज जी दे बचन सरवण करदा है। ते जदों सहबत अपार किरपा रहमत गुरु अमरदास महाराज जी की वरत रही है उन्होंने प्राप्त करके कहता भी मैं कुछ जंगीर देना चाहना, तो साहब गुरु अमरदास महाराज जी साफ इनकार कर देंदे आ। साहब कहते बहुते वड्डे लोग भी इस जगह ते प्रवान नहीं, लालची लोग भी इस जगह ते प्रवान नहीं। साहब सच्चे पातशाह ने हुण प्रीखिया लई ते प्रीखिया विच प्रिथी चंद फेल हो गया। जदों कहंदे कन सियारी मल इस जगह के उपर आया, लाहौर जाण की गल की गई भी उन्हां दे पुत्र दा विआह है, तुसी उस जगह ते जाना है। तो प्रीथी चंद कहंदा भी गुरु घर दा काम कौन संभालेगा, जिहड़ी कार हुंदी है इन्नी भेटा हुंदी है, इन्ना साजो समान आउंदा उहदा लेखा जोखा मेरे कोल है। ते एक बारी इतिहास च जिक्र मिलदा भी माया गोलक दी गिणदियां गुरु अमरदास रामदास महाराज ने यह गल कह दी सी भी प्रीथी चंद वेख ये संसार की माया गिणदियां गिणदियां हथ काले हो जाते आ, वेखी किते हत्थां दे नाल नाल अपना मन भी काला ना कर लई, तेरा मन भी किते काला ना हो जाए। ते मानो वो गल बिल्कुल ढुकदी है इस जगह ते मन काला होया पिया। जिहड़ियां कार भेटावां ने कीमती भेटावां ने कुछ अपने घर भी ले जाण दी इच्छा ते उमंग है, इस जगह ते लालच बस हो करके साफ पिता जी नूं इनकार कर दिता। मैं चला गया, इत्थे काम किने संभालना है, ताड़ा इत्थों कारोबार किने, ये सब कुछ किने वेखना है। क्योंकि जिदी बिरती गुरु अधीन है वो कारोबार नहीं कहंदा, जिदी बिरती गुरु अधीन है वो संगत सम के सेवा भावना नाल सेवा करदा है। प्रीथी चंद लालच अधीन हो करके ये बातां करदा भी साहबा मेरे जान नाल गल नहीं बननी ते ना मैं जाना है। दूजी वारी आई महादेव दी, महादेव नूं किहा गया गुरु रामदास महाराज ने, वो कहंदा भी संसार दे नाल मेरी बहुती नहीं है, ना मैं इस संसार दे अंदर खचत होना चाहुंदा ते ना ही इहदे नाल बहुती बनाना चाहुंदा, इसलिए संसार दे इन्हां कम्मां तो महादेव उपराम है। ते नाल ये ताना भी गुरु रामदास महाराज जी नूं मारिया, कहंदे किहड़े भरावां दे विआह ते जाण दी गल करदे जे, कल तक जदों तुहाडे कोल कुछ भी नहीं सी इन्हां तुहाडी बांह ना फड़ी, लाहौर दे अंदर तुहानूं 2 रोटियां ना दित्तियां, तुहानूं कपड़ा ना दे सके। ये लोग अज जदों अमीरी आ गई, अज जदों तुहाडे कोल गुरता गद्दी आ गई, अज जदों तुहाडे कोल सब कुछ आ गया ते ये लोग अज पैसे दी खातर तुहाडे कोल आए ने, होर कोई भी काम नहीं, होर कोई भी कारज नहीं। भावां कि इन्हां दे भरावां ने कदी गुरु अमरदास महाराज जी दे दरबार विच आके ये ताना भी मारिया सी कि जेठिया जे कार ही करनी सी ते लाहौर दे अंदर कर लैंदा, इत्थे कुड़मां दे घर आके साडी
ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਵਾਈ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛਤਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਬਾਤ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਦੇਵ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੈਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਤਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਤੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇਂ, ਘਰ ਘਰ ਉੱਤਮ ਬਾਣੀ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ, ਤਿਨਕਾ ਥਾਂ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਕਿਆ 7 ਬਚਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ 7 ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੜੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ 7 ਬਚਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਵਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦਾਤਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਜੇ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰੇਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਭਾਸੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਬਾ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਸਹਿਬਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਲੋਚਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਦੀਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਾਧੋਗੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਤੱਕਦੇ ਸਨ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਵੇਖਣਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਖੋਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਥਾਏ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜੋ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਤੇ
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਫਿਰ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੂਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਔਲਾਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੁੱਤਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪਾਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਕਾਨਾ, ਪੀਲੂ, ਛੱਜੂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਬੇਅਥਾ ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੋਖਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੈ ਚਾਤਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੈ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ। ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੀਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਂਝਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੋ ਸੱਜਣ ਮਹਿੰਡਿਆ ਡੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀਦਾਰ, ਤੇਰੇ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਭਰਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ, ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨਾ ਬਿਰਲੇ ਜਾਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਵੋ ਅਣਦਿਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ, ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂਗ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਖੈਰ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ,
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ। ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸ਼ੋਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਾ ਕਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਹੇ। ਜੂੰਦਿਆਂ ਜੀ ਜੇ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ, ਜੂੰਦਿਆਂ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੂੰਦਿਆਂ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚਿੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੋਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ 300 ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਮ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਝਗੜਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੀਰਜ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਰੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ 300 ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਵੀ ਜਿਸ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਉਸ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਝਗੜਾ ਬਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਦਾ। ਅਰ ਖਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਕਤ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬਾ ਸਮਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਦਸਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਮਾਲ ਅਸਤਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਾਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਦਸਤਾਰ ਮੰਗਦੇ ਆ ਦਸਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਰਨੇ ਦੀ ਪੱਗ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਬੱਧੀ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪੱਗ ਅਰਜਨ ਲੱਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪੱਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੂੰਦੇ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਸਾੜਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਬਣਾਈ, ਭੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਖੀਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਚਲਾਕ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਖੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਨਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਟਾਵਾਂ ਉਗਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੀ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਘਿਆਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਨੇ। 1581 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ, ਵੇਖਿਆ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਕੂੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਘਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਅਥਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹਨ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉਕਸਾਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓਏ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਨ ਵੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਗਦੇ ਕਣ ਵੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਪਰ ਗੋਲਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ, ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਰਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਬੋਲ ਮੈਂ ਜਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਵਚਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਰਾਂਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਦਰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਭਲਿਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਦਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਤਾਏ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ 22 ਵਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚ 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ,
22 ਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਾਮਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨੌ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਹੋਵੈ ਜਖੀਮਦਾ, ਦੇ ਗੁਣ ਸਤ ਭੈਣ ਭਰਾਵ ਹੈ ਪਰੰਗਤ ਦਾਨ ਪੜੀਮਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਅਨੰਨ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮੰਝ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ, ਭਾਈ ਕਧਾਰਾ, ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲਾ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਨਾਤਾ ਜਿਤ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾ ਲਾਹੀ ਸਲਾ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਰਵੜੀਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਇਹ ਸਖੀ ਸਰਵੜੀਆਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਕੋ ਮੈਂ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਝ ਸਖੀ ਸਰਵੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੋਈ ਨੂਰਾਨੀ ਬਾਣੀ, ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਕੰਨਾਂ ਰਾਖੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਖੀ ਸਰਵੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਮੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਉਮਾਹੜ, ਜੋ ਆਨੰਦ, ਜੋ ਸਹਿਜ, ਜੋ ਧੀਰਜ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਗਾਤਰੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ, ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੱਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਮੱਠ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੌਧਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਧਨਾੜ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਖੀ ਸਰਵੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਠ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧੀਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੌਧਰ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਾਹ ਖੋਦ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਮੰਝ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜਾਣੂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਬਾਹਰ ਆਵੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਤਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਕਵਾਨ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਢੋ। ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਿਤਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾਨਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,
ਉਹੀ ਖਿਤਾਬ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਹੀ ਥਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਘਾਰਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਇਆ। ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੇਰੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਜਰਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਆਵੇਗੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਿਆ ਹੁਣ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦਾ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦਾਤਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਖੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰ ਲੇ ਧਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੁਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਮੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗਵਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦ ਨਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖੀ ਨਾਚੈ ਦਿੱਤ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਨਹਾਇਆ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਧਦੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਵਧਦੋ ਜਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਖੀਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।